देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। भल लगिले यहाकु लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 बंद थिबो मद दुकान खोलिबे राज्य सरकार। राज्य रे बंद थिबो मद दुकान खोलिबे राज्य सरकार। बंद थिबो 70टी मद दुकान पुणी खोलिबको अनुमति दिए जाइछि। या सहित 4टी नुआ ठिपिखोला मद दुकान और 3टी मद कारखाना खोलिबा पई विभाग पाखरे प्रस्ताव रहिछि। बालेश्वर सर्वाधिक 17टी, गंजाम रे 10टी, नयगढ़ रे 9टी, मयूरभंज रे 8टी, कटक रे 7टी, राउरकेला रे 5टी, केउंझर रे 3टी, ब्रह्मपुर रे 4टी, बलांगीर रे 2टी, कंधमाल रे 3टी एवं मालकानगिरी संबलपुर रे गोटिए लेखाएं बंद थिबो मद दुकान खोलिबे राज्य सरकार। सेहीपरि पुरी रे 3टी और भुवनेश्वर रे गोटिए नुआ ठिपिखोला मद दुकान खोलिबा पई विभाग पाखरे प्रस्ताव रहिछि। ढेंकानाल रे 2टी एवं कटक रे गोटिए मद कारखाना खोलिबा पई सरकारक पाखरे प्रस्ताव अछि। काली विधानसभा रे विधायक अखिल चंद्र नायकଙ୍କ प्रश्न रे अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उत्तर रखिथिले। नंबर 2 सोमवार जाए गृह मुलतवी। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन तृतीय दिन में भी चली पारिलानी गृह। सोमवार जाए गृह मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति। काली गृह कार्य आरंभ होगा मात्रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी वीरमित्रपुर दिव्यांगत विधायक जॉर्ज तिर्की विरोध में शोक प्रस्ताव आगत करते। यह विरोधी बीजेडी विधायक प्रसन्न आचार्य और कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम एवं सीपीएम विधायक समर्थन करते। 1 मिनिट नीरव प्रार्थना पर प्रश्नकाल आरंभ होता। मात्र प्रश्नकाल चलिबा परे सार प्रसंग उठी नाराबाजी करते बीजेडी विधायक। अपराह्न 4टारे पुनर्बार गृह कार्य आरंभ होगा मात्रे सार प्रसंग को नहीं बीजेडी विधायक माने गृह मझी को आसी हट्टगोड़ करते, जहाको नहीं बाचस्पति गृह को सोमवार जाए मुलतवी घोषणा करिसंती। नंबर 3 कोणार्क भुवनेश्वर नुआ रेलपथ। निमापड़ गोपरे हेबो लोकेशन सर्वे। बहु प्रतीक्षित कोणार्क भुवनेश्वर रेलपथ को निकटरे रेल मंत्रालय पक्षर मंजूरी मिली। उपलब्धि पर माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा चिठी माध्यम केंद्र रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद ज्ञापन करने सहित यह रेलपथ को निमापड़ा और गोप द्वारा संजोग करने अनुरोध करते। चिठीर उत्तर दे रेल मंत्रालय यह प्रस्ताव को ग्रहण करने सह कोणार्क भुवनेश्वर रेलपथर संपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट पई गोप और निमपड़ारे फाइनल लोकेशन सर्वे पई मंजूरी देइछंती। नंबर 4 कार्तिक पर श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन। कार्तिक मास पर श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबो। प्रथमे श्रीमंदिर नाट मंडप रे परीक्षामूलक दर्शन आरंभ हेबो। शनिवार अनुष्ठित छत्तीस नियोग नीति सब कमिटी बैठक पर ए संपर्क में सूचना देइछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। कार्तिक मास नीतिबहुल रहिथिबारु एही मास परे परीक्षामूलक भाव दर्शन हेबो। कार्तिक मासरे भोर 4टारू द्वार फिटा नीति हेबो। प्रति बुधवार नीति श्रृंखला पई समन्वय कमिटी बैठक हेबो बोली कह जाइछि। पाणीपाग सूचना 25 बेड़ को लघुचाप नहीं पारे अवपात रूप। आसंता 25 तारिख बेड़ को एक लघुचाप सृष्टि हेबा संभावना रहिछि बोली पाणीपाग विभाग स्पष्ट करिछि। संभाव्य लघुचाप प्रभाव रे ओडिशार विभिन्न अंचल रे प्रबल वर्षा हेबो। किछि अंचल रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती कहिसंती। किंतु किछि पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन संभाव्य लघुचाप घनीभूत होई अवपात किंबा गभीर अवपात रूप नेबा संभावना रहिछि। यार प्रभाव रे उपकूल एवं दक्षिण ओडिशार जिल्लागुड़िक प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होई पारे। नंबर 6 बाबूंक दफ्तर पड़ी रही 7 लाख भत्ता आवेदन पत्र। राज्य में प्राय 57 लाख लोकंकु सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान करा जाउछि। सेमानक मध्यरु मात्र 5 लाख हिताधिकारी वर्धित भाव मासिक 3500 टंका भत्ता मिलुछि। भत्ता पाइबा पई एबे राज्य में 7 लाख अधिक लोक आवेदन करी सरकार अनुमोदन को अपेक्षा करी रहिछंती। मंत्री नित्यानंद गंड कहिछंती राज्य में मधुबाबू पेंशन योजना रे 36,64,004 जन भत्ता पाउथबो बेले जातीय सामाजिक सहायता योजना रे 20,27,987 जन को मासिक भत्ता प्रदान करा जाउछि। नंबर 7 देशव्यापी लॉन्च है ई पासपोर्ट। भारतीय पासपोर्टर आधुनिकीकरण एवं सुरक्षित करने दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप स्वरूप वैदेशिक व्यापार मंत्रालय ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ करिछि। एप्रिल 2024 रे एक पायलट प्रोजेक्ट भाव में आरंभ होइतिबा एही योजना एबे धीरे धीरे सारा देशर पासपोर्ट सेवा केन्द्र गुड़िक पहुंचबारे लागिछि। यह जून 2025 रु देशव्यापी आनुष्ठानिक भाव में कार्यकारी हो सारिछि। ई पासपोर्ट एक पारंपरिक भारतीय पासपोर्ट परी देखा जाए, किंतु यार कभर रे एक IRFD चिप थाए जहाँ पासपोर्ट धारकों बायोमेट्रिक सूचना जेपरिक आंगुठी छाप एवं डिजिटल फोटो संरक्षण करी थाए। नंबर 8 महंगा है H1B वीसा।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆ H1B ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ $10,000 ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ H1B ଭିସା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ $1 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫି କେବଳ ନୂତନ ଭିସା ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭିସାରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ IT ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ନମ୍ବର 9 15 ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ କିସମକୁ ଅନୁମୋଦନ। କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟ ବିହନ ଉପକମିଟି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ 15ଟି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ କିସମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲର କିସମ ମଧ୍ୟରେ UAT କଡ଼ିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ 8ଟି କିସମ ଯଥା ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଶାଗ, ଟମାଟୋ, କାଜୁ, ଆମ୍ବ ଅଦା, କଳା ହଳଦୀ, ଆଳୁ। CTCRI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ 2ଟି କିସମ ଯଥା କନ୍ଦମୂଳ, ୟାମ୍ ବିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନି ଆଳୁ ଏବଂ ଚେସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ 5ଟି କିସମ ଜାମୁରୋଡ଼ 3 ପ୍ରକାର ଶାଗ, ବାଇଗଣ କାଲି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓ ବାଳଧୂପ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମୋହର ମାରିଛି। ଭୋର 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ SOP ଜାରି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ JTP ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା, ପରେ ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ମୋବାଇଲ କଟକଣା। ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବସିବ। MR ମଠରୁ ରୂପାଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ରୂପାଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭୋର 4ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ DGP। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କାଲି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଯାଇ DGP ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେବପକ୍ଷ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ଗଞ୍ଜାମରେ ହେବ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଦା ମୁହାଣଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦର। 21,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 150 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଚୁକ୍ତିନାମ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟର ଭାବନଗରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ମେରିଟାଇମ୍ ସେକ୍ଟର କନକ୍ଲେଭରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 23ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ବିଜେଡି। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ। ପଞ୍ଚାୟତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ନମ୍ବର 14 ସାର ସଙ୍କଟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତିଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସାର ସମସ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ନାରାବାଜି କାରଣରୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରୁମା ପାଢ଼ୀ ଗୃହକୁ ସୋମବାର ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସାର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ନମ୍ବର 15 ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ। ଏଥିପାଇଁ 297 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
36 ମାସରେ ଶେଷ ହେବ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ 4ଟି ସେତୁ ତିଆରି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ବୈତରଣୀ ଉପରେ 2ଟି, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁରରେ, ସେହିପରି କାଠଯୋଡ଼ି ଉପରେ, ତ୍ରିଶୂଳିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ। ନମ୍ବର 16 ମାଲୟାଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ। ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମାଲୟାଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାଲୟାଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ 2023 ପାଇଁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 17 ବନ୍ଧା ହେଲେ କାଶୀପୁର ରେଞ୍ଜର। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ରେଞ୍ଜର ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କାଶୀପୁର ରେଞ୍ଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାସଭବନ ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। 2007 ମସିହାରେ ଫରେଷ୍ଟର ଭାବରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ସାହୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ 5ଟି କୋଠା, 9ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, 263 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ 27,99,659 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଡାକଘରେ ଜମା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା 9.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 20 ଓ 21ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ 52 ବର୍ଷୀୟ ଜୁବିନ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୁବିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ସମୟରେ ଜୁବିନ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ଆସିବ, ଆମ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କହିଲେ ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରରେ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ୱାଇନାଡ଼ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଆମେ ଭୋଟ ଚୋରିର ଏପରି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ କାହାରି ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ସିଆଇଡି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସିଆଇଡିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଭୋଟ ଚୋରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମାଗିଛି। ନମ୍ବର 20 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ବସ୍ ଆଧାରିତ 132 କେଭି ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅଗଲପୁରର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ବସ୍ ଆଧାରିତ 132-33 କେଭି ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏହି ସବଷ୍ଟେସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା OPTCL ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏହି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଭାରତର କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ୟୁଟିଲିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବସ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପକରଣ ପାଖରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ସେନ୍ସର, ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 21 ସାଉଦି ଆରବକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେବ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଉଦି ଆରବ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଢାଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ନିଜର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବ କହିଥିଲା ଯେ ଇରାନ ଯଦି ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇ ଦେବ ତେବେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 22 25ରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 4 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଲିନ, ସନ୍ଡାନ୍ସ, ରଟରଡାମ, ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, ବୁସାନ ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା 40ଟି ବୃତ୍ତିଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ନମ୍ବର 23 ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇପାରନ୍ତି ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜିନାମାକୁ ନେଇ ଆଶା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ରାଜିନାମା ଲାଗି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି।
नंबर 24 साइबर आक्रमण बहु यूरोपीय देश में विमान बातिल लंडन हिथ्रो ब्रेसेल्स बेल्जियम और जर्मनी बर्लिन समेत अनेक प्रमुख यूरोपीय विमानबंदर शनिवार साइबर आक्रमणर शिकार होईछि। यह आक्रमण में चेक इन एवं बोर्डिंग सिस्टम सहित जड़ित सेवा प्रदान करुवा कंपनी कॉलिन्स एयरस्पेस को टार्गेट कर साइबर आक्रमण फल अनेक विमान बातिल होईछि, विमान चलाचल विलंबित होईछि एवं हजार हजार यात्री असुविधार सम्मुखीन होईछंती। यूरोपर अनेक विमानबंदर यात्री मानकु सेमानकर विमान स्थिति जांच करने को परामर्श देइछंती। नंबर 25 गाजा अस्त्रविरति प्रसंग जातिसंघर संकल्पनामा उपरे अमेरिकार भिटो मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे सबु देशर समर्थन रे गाजा युद्ध रे तुरंत अस्त्रविरति दाबी करी एक संकल्पनामा पारित करने को उद्यम होइथिला, जहाको अमेरिका भिटो प्रयोग करी अटकई देइछि। काउंसिलर मोर्गान आटागस कहिसंती अमेरिका एई अग्रहणीय संकल्पनामा को प्रत्याख्यान करुछि। नंबर 26 गाजा रे हेबो मृत्युर तांडव अमेरिकार योजना प्रस्तुत अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस्राएल को 6.4 बिलियन डॉलर मूल्यर अस्त्रशस्त्र एवं सामरिक उपकरण विक्रय करने एक प्रस्ताव प्रदान करिछि। प्रस्ताव अनुसार यह चुक्ति में 70 न्यूट डॉलर मूल्यर 30टी HL-64 अपाचे हेलिकप्टर 3250 पदातिक आक्रमण जान एवं सहायक उपकरण अंतर्भुक्त रही। प्रस्ताव एपरी एक समय आसी जेतेबेले इस्राएल सेना शुक्रवार गाजा सहर में निजर अभियान को तीव्र करी हमास लक्ष्य स्थल में बोमा पकईथिला। यहाको नहीं विस्थापित पालेस्टाइनी कहिसंती जे सेमानक पाखरे निरापद भावे पलायन करिवार कोनोसी उपाय नाही। अमेरिकार एही निष्पत्ति जोगु गाजारे मृत्युर तांडव हेबार आशंका रहिछि बोली विशेषज्ञ मतपोषण करिसंती। नंबर 27 रैगिंग उत्कल विश्वविद्यालय परिसर में गंडगोल मारपीट उत्कल विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार राति में गंडगोल मारपीट घटना देखा मिली। रैगिंग पई ए गंडगोल होइतिबा कहुछि। वरिष्ठ छात्र माने कनिष्ठ मानकु माड़ मारिथिबा अभियोग होइछि। रैगिंग करुथुबा बेले जूनियर विरोध करिबारु एभଳି होइतिबा सूचना मिली। उत्कल विश्वविद्यालय आईन महाविद्यालय रे ए गंडगोल होइछि। एने छात्र माने शहीद नगर थाना रे द्वारस्थ होइछंती। नंबर 28 हाईस्कोरिंग मैच रे भारत को 43 रन रे हरैला ऑस्ट्रेलिया महिला दल। दिल्लीर अरुण जेटली स्टेडियम रे शनिवार खेला जाइथिबा तृतीय दिनिकिया रे भारत को 43 रन रे परास्त करिछि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट दल। एही हाईस्कोरिंग मैच रे ऑस्ट्रेलिया एक 413 रन रो विशाल टार्गेट धार्य करथिले भी भारत साहसर सहित शेष पर्यंत लड़ई करिथिला। स्मृति मंदानक विस्फोरक शतक, दीप्ति शर्मा 72 रन और हरमनप्रीत कौर अर्धशतक बड़े 47तम ओभर रे 369 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। नंबर 29 फाइनालिस्ट बाछिला सुटआउट सुंदरगढ़ आरएसपी हेबे मुहांमुही। राज्य कनिष्ठ बालक हॉकी प्रतियोगितार उभय सेमिफाइनाल मैच रे सुटआउट निर्णायक साब्यस्त होइछि। शनिवार खेला जाइथिबा सेमिफाइनाल रो फलाफल सुटआउट रु बाहरिछि। सुटआउट रे बाजी मारी राउरकेला इस्पात कारखाना और सुंदरगढ़ फाइनाल रे प्रवेश करिसंती। रविवार अपराह्न रे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रे फाइनाल मैच खेला जिवो। नंबर 30 श्रीलंका को हरैला बांग्लादेश। चलित एशिया कप प्रथम सुपर 4 मुकाबिला रे श्रीलंका को रोमांचक भाव बांग्लादेश 4 विकेट रे हरई देइछि। एथिसह लीग पर्याय पराजयर मधुर प्रतिशोध मध्य नेइछि लिटन दासंक दल। श्रीलंका धार्य करिथिबा 169 रन विजय लक्ष्य को लिटन दासंक दल एक बॉल पूर्व हासिल करि नेइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।